اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طریقے سے ٹرائی کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, اگر تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کریں, دیکھیں مارکیٹ میں کیا نیڈ ہے اور اس نیڈ کو, اس ان میٹ نیڈ کو آپ کا اسکل سیٹ کیسے پورا کر سکتے ہیں. چلیں اسی اپنی اس ڈسکشن کو جو کنٹینیو رکھیں گے. اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں سلمان جاوید صاحب, فارمر ڈائریکٹر PIA. ویلکم ٹو اشو سر. جی شکریہ یاسر, آپ کا یاداوری کا. سلمان جاوید صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہاں, میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. میرے خیال میں تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے, ابھی سارٹ ہو جائے گا. اچھا ضیاء, ہم کچھ بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے اسٹوڈنٹس یا ان امپلائڈ جو لوگ ہیں وہ ایک نیگیٹو مائنڈ اچھا سیٹ. ضیاء, ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ, یعنی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ کریئر اورینٹیڈ نہیں ہوتے, کیونکہ جب اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر کسی فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیں گے اور پھر اس کے حوالے سے کوئی ریلیونٹ جاب مل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کچھ اور کرنے کی سوچتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں سیلف امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کل تو بہت سارے سورسز جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ آؤٹ سورسنگ کا بزنس جو بہت تیزی سے جو گرو کر رہا ہے. تو یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں, جیسے آؤٹ سورسنگ کی میں نے بات کی ہے, تو سیلف امپلائمنٹ کے لیے یہ بھی بڑی اچھی سورس بنتی جا رہی ہے. اب دیکھیں مارکیٹ میں بہت تیزی سے اس کا اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں, تو اس فیلڈ کے مقابلے میں ریلیونٹلی جو ہے اس کو کتنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈفرینس ہے ان کے مقابلے میں, یا لوگ جو ہے اس کو کتنا زیادہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس فیلڈ کو؟ دیکھیے آؤٹ سورسنگ, پاکستان جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ کے لیے ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے. ان دا ارلی 2000, لیٹ 90s 96, 97, 98 اور اپ ٹو 2000, 2002 ایک بہت اچھی مارکیٹ تھا آؤٹ سورسنگ کے لیے, اسپیشلی فار سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, لیکن گریجولی وہ مارکیٹ شیئر جو ہے انڈیا نے اسپیشلی انڈیا نے, بیکاز انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کی 50% آؤٹ سورسنگ مارکیٹ کو ہولڈ کرتا ہے. 50%, مور دین 50%. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں. اچھا, میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے سلمان جاوید صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہاں سن سکتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سلمان جاوید صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا یہ پرائیویٹائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ESC کا اگر ہم بات کریں تو پرائیویٹائز ہونے کے بعد بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے ان امپلائمنٹ کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو یہ مسئلے کا حل ہے یا ملک میں اور اس طرح کے اداروں کو اگر پرائیویٹائز کیا جائے گا تو ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو وہ بڑھے گا؟ میں وہی بات اس طرح شروع کروں گا. ایک تو جو آپ کے پینلسٹ نے کہا بڑی صحیح بات کی کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں لنک کرنا چاہیے پہلے جو مارکیٹ پلیس پہ ریکوائرمنٹ ہے اس سے, کہ مارکیٹ میں کس قسم کی جابس درکار ہیں. تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, ہم نے وہ پلان اس طرح نہیں کیا, اس سے لنک نہیں کیا. پہلے ایک بھیڑ چال تھی کہ سب BA اور MA کر رہے تھے, اور جن کو میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملتا تھا وہ نارمل ہیومینٹیز میں چلے جاتے تھے. اس کے بعد اب ایک ٹرینڈ چلا کہ آپ جہاں بھی جائیں, چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شہر میں, کہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگریز لے رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا, نہ یہ پلان کیا, نہ یہ دیکھا کہ آیا اتنی اس سبجیکٹ کی کھپت ہے. تو سب سے پہلے بات تو ہمیں مارکیٹ پلیس کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے ہمارے پلانرز کو مستقل طور پہ, کہ ابھی اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں مارکیٹ پلیس پہ کس قسم کے جابس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پھر جب ہم اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتے ہیں, جو کہ ہم نے بالکل نگلیکٹ کیا, کہ اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہیومن ریسورس جو کہ ہمارے لیے ایکسپورٹیبل ہے اور جس سے اس وقت بہت زیادہ فارن ایکسچینج آ رہا ہے, وہاں پہ بیرونی مارکیٹس میں کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. پاکستانی جو بچے جا سکتے ہیں اور جنہیں جاب مل سکتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کریں. یہ جو ابھی بات ہوئی آپ کے پروگرام میں, وہ زیادہ تر کنسرن تھی ان لوگوں سے متعلق کہ جو پرائیویٹ اسکولس کے تربیت یافتہ یا فارغ التحصیل ہیں. لیکن جو ہماری پبلک اسکولس کی اور یا پبلک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں یا بچی ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو آگے جا کے کس قسم کے جابس مل سکتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹوٹلی ریویمپ کرنا چاہیے, اور فیوچر پلاننگ کے لحاظ سے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. میں تو بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے ابھی بات کی آؤٹ سورسنگ کی, بڑی اچھی بات ہے, وہ بھی ایک پرائیویٹائزیشن کا طریقہ ہے. پبلک سیکٹر میں مثلا PIA نے ایک شروعات کی تھی کہ کچھ سیکٹرز کو, جیسے
ग्राउंड मोबाइल हैंडलिंग है, या ऑलरेडी रिजर्वेशंस को हमने दे दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इन अ वे इनडायरेक्टली, उससे कॉल सेंटर्स से बहुत से जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए लेकिन एफिशिएंसी बढ़ी है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हम करते हैं और उसमें ये ख्याल रखते हैं कि एफिशिएंसी बढ़े, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट आता है उसको प्लाउ बैक करते हैं कि और बिजनेस एक्सपेंड हो। तो जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगे, सबसे पहली बात ही है। और अगर इनएफिशिएंसी रहेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर में अब रच बस गई है, और उसकी वजह ये है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर क्यों क्रिएट हुआ, ये कहाँ आता है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ आता है जहाँ के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने में शाई हो, जहाँ के जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग हो। तो लेकिन मकसद यही होता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर ही की तरह चले, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे अरबाब इख्तियार थे और हैं, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को इस्तेमाल किया जॉब्स, पॉलिटिकली जॉब्स लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स उनको रन करते हैं उनके लिए परक्यूजिट्स हासिल करने के लिए, जो उन्हें आमतौर पे अपनी तनख्वाहों के साथ नहीं मिलते, लिहाजा बजाय इसके कि वो एफिशिएंटली चलते, वो इनएफिशिएंट हो गए। चाहे आप स्टील मिल ले लें, चाहे और कोई ले लें, मैं नाम नहीं लेता। इसी वजह से ये तमाम खराबी पैदा हुई। इसका एक हल है कि हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप में जाएं, क्योंकि ओवर प्राइवेटाइजेशन भी जो होता है, जो मार्केट थ्रेचर ने जब अपने दौर में ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया और कहा गया था कि ये मार्केट थ्रेचर का तोहफा है ब्रिटिश मिडिल क्लास के लिए, उसमें ये होता है कि फिर प्राइवेट सेक्टर्स, हमारे सामने बैंक्स की मिसाल मौजूद है कि हमारे यहाँ जो बैंक्स प्राइवेटाइज हुए हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज जो सीनियर हैं उनको बहुत हैवी पर्क्स दिए हैं, और जो कंज्यूमर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ख्याल नहीं रखा। तो उनके लिए बेहतर ये है कि हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप में जाएं, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत अच्छी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव और ऑनेस्ट। अभी हमारे यहाँ है, अब अगर आप केसी की मिसाल दे रहे हैं तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एंड पावर की है, वो नेप्रा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका काम महदूद हो गया सिर्फ टैरिफ की फिक्सेशन का, और उसमें भी ज्यादातर देखा ये गया है कि जो प्राइवेटाइज हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस गाय बगाए ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है, वरना वो अपने आप का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो है वो बहुत से ऐसे इकदाम करते हैं कि जो कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद नहीं होते और पुराने एम्प्लॉइज के लिए भी नहीं होते। सीमेंट की मिसाल मौजूद है, हमने सीमेंट को प्राइवेटाइज किया, वहाँ कार्टेलाइजेशन शुरू हो गया, उसकी प्राइस जो है आसमान को छू रही है। तो वो कि आपका प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट के नाते से, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ों की जो है ना ज्यादती जब हुदूद को तजावुज कर जाए वो खराब होती है। रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप हो, और जब बिजनेस फरोग करेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, ना करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसे कामों में चले गए जो उसके करने के नहीं थे। एक मिसाल है कि जब मोबाइल फोन्स आए हैं, उनकी कंपनियों से कितने जॉब जनरेट हुए, आपके अपने जो चैनल्स आए हैं प्राइवेट चैनल्स, उनसे कितने जॉब जनरेट हुए हैं। तो ये फायदा हुआ है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि मेरिट पे सिलेक्शन हो और परफॉर्मेंस हो। चलें, थैंक यू वेरी मच। सलमान जावेद साहब फॉर्मर डायरेक्टर पीआईए हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थे, और आपने देखा कि बहुत उन्होंने अच्छी चीज़ों की निशानदेही की है। उन्होंने जैसे बताया कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो काफ़ी हद तक कमी आई है। बहरहाल जब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी हुआ है, जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। अदरवाइज़ उन्होंने जिस तरफ जिन सेक्टर्स की बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें देखा कि हमने जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद मिली, और ये फ्यूचर में भी जो है अच्छा डिसीजन हो सकता है। जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आप देखते हैं कि तमाम सेक्टर्स को प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है और जॉब्स के अंदर देखें कि स्पैन बड़ा हो रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है मौका मिल रहा है जॉब्स का। तो आप खुद यंगस्टर हैं, आप बताएं, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज हो सकता है कि वो जो अपना करियर को किस तरह से जो वो एम करें, अपने टारगेट्स को किस तरह सेट करें ताकि वो जाके फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो वो अचीव